جی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ کافرون کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور پیٹرن کنٹینٹ وہی رہے گا جو ہمیشہ رہتا ہے کہ تلاوت، ترجمہ، پھر تعارف، پھر خصوصیت، پھر تشریح، مختصر سی خلاصہ، اور آخر میں سبق کیا ہے اور سوال جواب۔ جب بھی میں تلاوت کر لیتا ہوں پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب کیونکہ یہ ایک مختصر سی وہ ہے سورت، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک صحیح آپ تلاوت سن لیں۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی جی شوکت بھائی، آپ جو کچھ سنانا چاہتے ہو اس کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میں آواز آپ آ رہی ہے قرت کی؟ نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، اب نہیں آ رہی آواز آپ کی۔ اچھا میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، اب آئی۔ تلاوت کی نہیں آ رہی۔ اچھا میں سمجھ، ٹھیک ٹھیک صحیح۔ تو چلیے میں ترجمہ اس کا پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، آپ کہہ دیجیے اے کافرو، نہ تو میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں، نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو، اور نہ میں آئندہ تمہارے معبودوں کی پرستش کرنے والا ہوں، نہ تم ہی آئندہ میرے معبود کی پرستش کرنے والے ہو۔ تم اپنے دین پہ، میں اپنے دین پہ۔ جب بھی ہم تعارف کرتے ہیں کسی بھی سورے کا، تو سب سے پہلی بات جو کہی جاتی ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ میں سوچا تھا کہ ہمارا درس کا سلسلہ اب تقریباً مکمل ہونے والا ہے 18 سال کے بعد، تو میں ذرا سا اس کو ریکیپ بھی کر دوں، موقع اچھا ہے یہ مکی اور مدنی کے حوالے سے لوگوں کے لیے ریکیپ ہو جائے گا، آپ علم ہوگا کچھ نئی بات میں ہو۔ تو میں صرف چاہ رہا تھا یہ بتانا کہ یہ مکی مدنی جو کلاسیفیکیشن ہے، اس کا تعلق جغرافیکل لوکیشن سے نہیں ہے، اس کا تعلق مکے اور مدینے کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آیتیں ہیں یا جو صورتیں ہیں وہ مختلف انٹرول پہ آئی ہیں، کبھی کبھی پوری سورہ بھی آئی ہے۔ اب اس سب سے پہلی وہی جو آئی سورہ علق کی، جس کی صرف 5 آیتیں ہیں، وہ سب سے پہلے آئی، پھر وقفہ ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد جو دوسری وہی آئی وہ چند آیت آئی سورہ قلم کی، اس کے بعد سورہ مزمل کی چند آیت آئیں، اس کے بعد سورہ مدثر کی چند آیت آئیں۔ اچھا، کچھ صورتیں مکمل آئیں۔ جو سب سے پہلی صورت مکمل آئی وہ سورہ فاتحہ تھی، اور جو سب سے آخری صورت مکمل آئی، وہ جو آخری صورت بھی ہے، وہ سورہ نصر تھی۔ تو یہ آیتیں جو نزول ہوا ہے وہی آئی ہیں مختلف اوقات کے اوپر۔ جو کلاسیفیکیشن ہے سورت کی مکی ہونے کی، اس کا تعلق پیریڈ سے، ٹائم سے، کس وقت آئی ہے۔ پورے نبوت میں حضور کی نبوت سے لے کے اور آپ کے وفات تک کا جو 23 سال کا عرصہ ہے، اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک ہجرت سے پہلے اور ایک ہجرت کے بعد۔ تو یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ اس پہ بیسڈ ہے، اس ٹائم کے اوپر۔ وہ صورتیں یا وہ آیتیں جو کہ ہجرت سے پہلے آئیں، یعنی شروع کے 13 سال میں جو آئیں، وہ مکی کہلاتی ہیں، چاہے جگہ وہ کوئی اور بھی ہو۔ وہ صورتیں جو ہجرت کے دوران آئیں یا ہجرت کے بعد آئیں، وہ مدنی کہلاتی ہوں، چاہے وہ جب اس کا نزول ہو رہا ہو مکے میں ہوا ہو۔ تو یہ تقسیم ہے مکی مدنی کی، یہ اس زمانے اس پیریڈ کے حساب سے ہے، لوکیشن کے حساب سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کسی صورت میں پہلی کوئی آیت نازل ہوتی ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے،
लाजमी नहीं कि वो पहली आई तो अगर जब आगाज होता है किसी सूरत की नजूल का किसी भी आयत का, तो वो उस पीरियड से लिया जाता है कि वो जो आई थी वो किस पीरियड में आई थी। लिहाजा मक्की मदनी को इस तरह तकसीम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आती थी तो लोगों को बताते थे कि भाई फलां आयत फलां सूरे में शामिल कर लो और इसकी पोजीशन ये होगी। ये हुजूर अपने ज़माने में इसको करेक्ट करते थे। तो इसलिए अब मैं आपको बताऊं, जैसे सूरह अल-इनाम है, कहलाती मक्की है, लेकिन इसकी देखिए आप आयत नंबर 20, 23, 91, 93, 152, 153, ये इसका नुज़ूल मदीने में हुआ है, लेकिन क्योंकि इसका आगाज हो गया था मक्के में तो मक्का कहलाती है। सूरह बकरा है, कहलाती मदनी है, लेकिन इसकी जो एक आयत आई है हज के ज़माने में मिना में, आयत नंबर 281, वो जो है वो मिना में आई लेकिन कहलाती मदनी है। अनफाल कहलाती मदनी है, लेकिन इसकी 30 से लेकर 36 तक जो आयात हैं वो मक्का में जाएं। तौबा, तो मकसद कहने का ये कि ये मुकाम की बात नहीं है, ये पीरियड की बात है कि हिजरत से पहले हुई कि नहीं हुई। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मज़ामीन हैं उन सूरतों में जो कि मक्की सूरतें हैं, यानी शुरू के 13 साल जो हैं, और जो मदनी सूरतें हैं आखिर के 10 साल, उनमें बड़े वाज़ेह फ़र्क है। तो आप उससे भी अंदाज़ा आ सकते हैं कि ये सूरत मक्की है या मदनी है। देखिए, जो सूरतें आती थीं वो आती थीं एक ख़ास ऑडियंस के लिए, एक ख़ास नीड के लिए। ज़ाहिर मक्की ज़िंदगी में इस्लाम का आगाज़ हो रहा है, नबूवत का आगाज़ हो रहा है, और मुखातिबीन जो हैं वो कुफ़ार हैं। कुफ़ार वो हैं जो कि अल्लाह को तो मानते थे लेकिन साथ में शिर्क भी करते थे। तो वो जितनी भी आयात आई या सूरतें आई वो उनसे उनको एड्रेस करती थी। तो वहाँ क्या आई? वहाँ पे आई हमेशा इस्लाम का तारुफ क्या है, तौहीद की बात हुई, शिर्क के खिलाफ बात की गई, रिसालत की बात की गई, क़यामत की बात की गई, क्योंकि उनके लिए उनको कन्वर्ट करना था। तो ये मौज़ूआत थे। प्लस उस दौर में जो आयात हैं उसमें पुराने पैगम्बरों का और अंबियाओं का जिक्र भी है और पुरानी कौमों का जिक्र है। उसके दो मकासद थे। एक तो ये कुफ़ार को बताना कि तुमसे पहले जो कौमें आई जो तुमसे ही बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, बहुत बड़ी थी, वो भी तबाह हो गई क्योंकि उन्होंने अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, तो वो तबाह हो गई। दूसरा मकसद ये बताना, हुजूर को तसल्ली देना था कि आपसे पहले भी जो नबी आए, जो लोग आए, वो क्या कहते हैं, उनको भी तकालीफ जो हैं वो तकालीफ अच्छी खासी, क्या कहते हैं कि उसमें मुश्किलात उनके साथ भी आई है, तो तसल्ली देना था, ये मकसद भी था इसके अंदर। तो मज़ामीन जो आए वो इसी हिसाब से आते रहे। ये अब ये जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना ये है कि कोई 82 सूरत जो हैं उस पर सब मुत्तफिक हैं कि ये सूरह जो हैं ये मक्की हैं, यानी 2/3 ऑफ द कुरान। और जो 20 सूरह हैं उस पर इत्तेफाक है, मुत्तफिक सब लोग कि ये मदनी है। और 12 सूरों पे मुत्तफिक हैं कि भाई इस पे डिस्प्यूट है कि मक्की है या मदनी है, ये इसका ये हमको पता नहीं है चीज़। तो दूसरी एक बात ये रखनी चाहिए जहन के अंदर, हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत जिब्रील की मदद से अल्लाह के कहने के ऊपर कुरान को तरतीब दे दिया था उस शक्ल में जिस शक्ल में आज हमारे पास है। ये हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में ही बता दिया था, मुरतब कर दिया था, और आखिरी रमज़ान में 2 मरतबा आपने हज़रत जिब्रील के साथ मिलकर उसको रिवाइज भी किया था। तो जिस तरतीब जो तरतीब मुनसफ़ी जो है मुसाफी जो इस तरतीब जो हमारे पास है, हमारा अक़ीदा यही है कि यही तरतीब उस कुरान की है जो लोहे महफूज पे है या अल्लाह के पास है। तो ये तरतीब तो हुजूर के ज़माने में सिर्फ आयातें थी और सूरह होती थी, और ये पूरा जो इल्म था ये हाफिज़ों के सीने में था, और सैकड़ों हफ़ाज़ थे जिनको कुरान याद था, अज़बर था ये। लेकिन हुआ ये
کہ حضور کی وصال کے بعد جو ہے جنگ یمامہ کے اندر حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو جنگ ہوئی اس میں کئی سو حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو لوگوں کو فکر لگی کہ بھئی اب قرآن کا کیا ہوگا، اور اس میں سے آگے تھے. تو آپ نے حضرت ابوبکر سے ریکویسٹ کی کہ ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم مرتب کر لیں. پہلے تو حضرت ابوبکر نے اس سے متفق نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کام حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ میں کیوں کروں. لیکن بعد میں انہیں اتفاق دیا اور انہوں نے حفاظ کو جمع کر کے قرآن کو مرتب کر لیا. اچھا، ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے، پہلا قرآن جو کتابی شکل میں مرتب ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر کے زمانے ہوا ہے، حضرت عثمان زمانے نہیں ہوا. ان کی دوسری خوبی ہے. تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں پہلا قرآن اس ترتیب کے ساتھ جس طریقے سے حضور نے بتایا تھا وہ باقاعدہ کتابی شکل میں آ گیا تھا. ہاں، یہ ضرور ہوا حضرت مظاہر، یہ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں مختلف قبائل تھے، مختلف لوگ تھے، مختلف ڈائلیکٹ تھے. تو لوگ اپنے اپنے انداز میں قرآن پڑھتے تھے. نہ وہاں پہ قرآن میں حروف تھے، نہ قرآن میں رکوع تھے، اس وقت نہ قرآن میں سپارے تھے. تو لوگ پڑھتے تھے. اب ظاہر ہے، اب ایک مثال اصلاح رحمان دی تھی کہ جیسے لفظ چاقو ہے، آپ ہمارے وہ لوگ جو کہ پنجابی زبان بولتے ہیں کہتے ہیں، وہ آپ کچھ بھی کہیں اس کو کاچو کہیں گے بجائے چاقو کے. یا لکھا ہوا چاقو وہ پڑھیں گے کاچو. تو آپ سوچیے کہ وہ لکھنا شروع کر دیں کاچو تو دوسرا پڑھنے والا کچھ اور جائے گا. تو حضرت عثمان نے جو کیا، انہوں نے رسم الخط ایک کر دیا. انہوں نے سب کے لیے ایک بتا دیا کہ رسم الخط یہ ہوگا. اور آپ نے ساتھ اپنی قرآن شریف تیار کی ہے، مفتی جگہ بھیجے. ایک کلام پاک آپ کے پاس تھا، وہی جو جس پہ خون کے دھبے ہیں جو آج تک ہی موجود ہے. اور خون کے دھبے اس لیے ہیں کہ جب آپ پہ حملہ کیا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ کی بیوی نے بچانے کے لیے ہاتھ ڈالا تو ان کی انگلی کٹ گئی، اس کا خون وہاں پر ہے. تو حضرت عثمان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بالکل ایک ایسا مستند ڈاکومنٹ بنا دیا کہ جس میں اب تبدیلی نہیں آ سکتی، نہ تلفظ کے حساب سے نہ کسی اور سے. وہ ایک یونیفارمٹی آگے چیز ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس کی ترتیب وہی ہے وہ جو حضور نے اللہ کے حکم کے اوپر حضرت جبریل کے تھرو اپنی زندگی میں بنا دی تھی. اس کے حساب سے یہ جو صورت کہلاتی ہے، یہ کہلاتی ہے، اس کا نمبر ہے 109. 114 میں سے 109ویں سورت جو یہ سورہ کافرون ہے. اچھا، اب اس میں یہ مکی مدنی ہے، اس میں دو رائے ہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ جو ہے مکے میں نازل ہوئی، جبکہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ یہ مدینے میں ہوئی. لیکن اجماع یہ ہے، لوگوں کا اجماع یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ اس میں جو مضمون ہے جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے ہی مکی شروع کے زمانے کا ہے. یہ شروع کی، تو لہذا یہ جو اس کی جو ترتیب نزولی جو ہے، اب میں ترتیب نزولی پہ آتا ہوں. یہاں ایک اور بھی کہا جاتا ہے ترتیب نزولی کیا ہے. ترتیب نزولی جو ہے یہ وہ آرڈر ہے جس میں سورت یا وحی حضور کے پاس آئیں. یہ وہ نہیں جو ہمارے پاس جس شکل میں ہے. جسے میں نے کہا پہلی وحی، پہلی سورہ جو ہے وہ جو آپ کے سورہ علق ہے، دوسری سورہ قلم ہے، تیسری سورہ مزمل ہے، پھر سورہ مدثر ہے. تو اس ترتیب میں جو نازل ہوئی اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ. اب دیکھیے شروع کی جو 5 صورتیں ہیں جو آئی ترتیب میں، وہ سورہ علق تھی، سورہ قلم تھی. حالانکہ سورہ قلم کی 4 آیتیں جو ہیں مدینے میں نازل ہوئی تھی. سورہ مزمل تھی، اس کی 3 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی تھی. سورہ مدثر ہیں اور سورہ فاتحہ جو مکمل طور پہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، یہ 5ویں آیتیں. اگر آپ آخر کی 5 لے لیں تو سورہ آخر میں جو ہے سورہ فتح، آپ کو یاد ہوگا سورہ حدیبیہ جب ہوا تھا اس وقت جو آیت آئی تھی وہ مدینی ہے. اس کے بعد جو ہے مائدہ ہے، پھر سورہ توبہ، اور آخری سورج جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ النصر ہے. تو یہ ترتیب نزولی ہے. یہ جو سورہ کافرون ہے وہ اس ترتیب میں 109 نمبر ہے اور ترتیب نزولی میں 15 نمبر ہے. میں نے اس لیے ذکر دیا ریکیپ کرنے کے لیے. یہ بیسیکلی اکیڈمک اور انفارمیشن کے طور پر ہے، اس کی کوئی مطلب کوئی عبادت ایمان اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ
सूरत नज़ूली के हिसाब से, तरतीब नज़ूली के हिसाब से कुरान पढ़ें और समझें तो आपको पूरी सीरत मालूम हो जाती है हुजूर की उस तरतीब के साथ, उससे ये फ़ायदा होता है। मैंने इसको इसलिए जिक्र कर दिया कि जैसे लोगों को याद नहीं रहे, तीसरी मजीद को गुफ्तगू करने की तो जरूरत है नहीं मेरे ख्याल में। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ बयान करना, वो इस सूरत की फजीलत है। साबित है अहादीस से, मुस्नद अहादीस से साबित है कि हुजूर जो है तवाफ के दौरान ये सूरत पढ़ा करते थे। इब्न माजा से ने इब्न उबैरा से रवायत की है कि आप आम तौर के मगरिब की नमाज में कुल या काफरून और कुल हुवल्लाह पढ़ा करते थे। एक और भी रवायत है जिसमें कहा गया है कि हमने 25 मरतबा एक महीने तक देखा कि आपने फजर से पहले 2 रकातों में और मगरिब के बाद 2 रकातों में ये सूरह काफरून और कुल हुवल्लाह पढ़ा है। एक जो बड़ी मुस्तनद हदीस है और जिसपे सबका इजमा है वो ये कि ज़ैद बिन हारिसा ने पूछा हुजूर से, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जो मैं सोते वक्त पढ़ा करूं। तो आपने फरमाया, जब तुम रात को अपने बिस्तर पे जाओ तो कुल या काफरून को पूरा पढ़ लिया करो, ये शिर्क से बरात। और ये हमारा अकीदा है कि सूरह काफरून सोने से पहले पढ़ लिया जाए, बल्कि चारों कुल तो बेहतर है। एक और रवायत ये है हज़रत अली से, ये एक मौके पे एक बिच्छू ने आपको काट लिया तो आपने क्या कहते हैं कि उसको ठीक करने के लिए नमक में पानी में नमक मिला के लगाया और ये कुल या काफरून, कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिन नास है। मकसद ये है कि मुस्तनद अहादीस से साबित है कि इस तो हर सूरत की फजीलत है, इसकी अपनी फजीलत है, लेकिन इसकी फजीलत के लिए जो ज़्यादा राय है वो ये कि आप इसको सोने से पहले पढ़ें। एक और फ़ायदा ये हुआ कि ये जब सूरत नाजिल हुई तो बहुत से कुफ़ार मुसलमान हो गए, काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर। ये तो इसकी जो थी फजीलत थी। अब ये वजह नज़ूल जो है, मैंने आप सबको इल्म है, मैंने पिछली बार बयान किया था कि आयतें और सूरतें मौके की मुनासबत से किसी सवाल के जवाब में, किसी पैगाम को पहुँचाने के ख़ास मौके के ऊपर उस तरीके से आया करती थी। तो ये किताब जो है नुज़ूल कुरान, उसमें ये लास्ट टाइम मैंने कहा था कि उसमें को 585 आयतें ऐसी हैं जो लिंक की गई है कि वाक़या क्या हुआ था। ये सूरत भी इसी में से है कि एक खास वाक़े के नतीजे में ये इसका नज़ूल हुआ है। था कि कुफ़ार मक्का ने बेइंतहा कोशिशें कर ली कि आप तबलीग का काम न कर सके, हर तरीके से अपने आजमा लिया मगर नाकाम रहे। और क्यों नाकाम रहे? अल्लाह खुद फरमाता है सूरह बनी इसराइल में कि अगर हमने आपको साबित कदम न बनाया होता तो आप उनकी तरफ कुछ कुछ झुकने के करीब जा पहुंचे थे, और अगर ऐसा होता तो हम आपको हालत हयात में और बाद में मौत के दौरा अजाब सिखाते, फिर हम आप हमारे मुकाबले में कोई मददगार ना पाते। खैर ऐसा कभी नहीं होता हुजूर के लिए, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला मदद कर रहा था लिहाजा आप झुक नहीं सके, आप डटे रहे अपने मिशन के ऊपर। ये तो फिर आखिर में कुफ़ार मक्का ने एक कोशिश की, मसालियत की, कई प्रपोजल भेजे, और एक ख़ास प्रपोजल ये भेजा कि आप जो हैं कि तमाम हुज्जत ख़त्म हो चुकी है, बयान कह चुका है, कुफ़ार किसी हालत में मानने को तैयार नहीं है और अल्लाह का फैसला आ गया है कि भाई ये नहीं मानेंगे। तो उस मौके पे ये सूरत नाजिल हुई और ये बताने के लिए कि अब वो वक्त आ गया है कि तुम ऐलान कर दो कि ये इस्लाम और कुफ्र दो अलग चीज़ें हैं, ये यकजा नहीं हो सकती। ये किस्म का ऐलान जंग है कि ये तो जब ये सरदारान मक्का जो थे वो लेकर आए प्रपोजल हुजूर के पास, जिसका मैं अभी आगे करूँगा कि क्या प्रपोजल था क्या है, तो उसके जवाब में आप हुक्म दिया गया कि इस वही की शक्ल में कि तुम ये ऐलान कर दो, जिसका आपने ऐलान बाकायदा एक बड़े मजमे में इसका ऐलान किया था, ताकि ये सिलसिला चल रहा है मसालियत का, कुछ लोग इसको ख़त्म कर दिया जाए। उस मौके पे ये जो सूरत जो है नाजिल हुई। तो रिजवी साहब आप जरा ब्रेक लेंगे तो रशीद सिद्दीकी साहब को सवाल करना चाह रहे थे। अच्छा कर लीजिए, मुश्किल सवाल होगा या बाद में कर ले सवाल?
آپ جیسا کہیں. میرا خیال ہے سوال جواب آخر میں کر لیجئے. ٹھیک ہے، بہت میں نے صرف یہ توجہ دلائی تھی کہ ایک گفتگو ایک معاملے میں مجھے کرنا پڑے گی، سوال ہی ہے بیسیکلی، لیکن یہ کہ وہ آخر میں کر لیجیے. ٹھیک ہے، بہتر، بہت بہتر. احتشام آپ بھی رک جائیں. بس صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں مضامین کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں مضامین جو ہیں، سینٹر تھیم جو ہے وہ تو بھائی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے ان کے لیے ایک فرسٹریشن تھا، وہ دیکھ رہے تھے مستقل کے دن بدن جو ہے چیز بڑھ رہی ہے، اور تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے کسی طریقے سے یہ عمل جو ہے رک جائے. تو اس میں جو مضمون بنیادی مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کفار مکہ کے ساتھ حتمی طور پہ قطع تعلق برات کا اعلان کر دیں کہ ہمارا آپ کا معاملہ بالکل الگ ہے، یہ اعلان کر دیں، اور یہ سمجھوتے کی توقع بالکل لا حاصل ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ اس کا اعلان کریں. اس کے بعد 2 آیتوں میں بتایا گیا کہ اس وقت اور ماضی میں جو کیفیت تھی حضور کی ان کے دین کے حوالے سے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. آگے کی آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ بتایا گیا کہ مستقبل میں حضور کی اپنی تبلیغی عمل کے حوالے سے ان کا کیا رویہ ہوگا ان کے ساتھ، مطلب نہ ماضی مانا تھا نہ آئندہ مانیں گے. اور آخر میں بتا دیا گیا کہ بھائی لوگ اپنی الگ الگ راہیں اختیار کر لیں، یہ 2 الگ ہیں، ہر آدمی اپنے. اچھا یہ والی یہ کفار ان کفار کے لیے تھا جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ اب نہیں لائیں گے. یہ تمام کفار کے بارے میں نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد بہت سے کفار جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے. اب میں آتا ہوں اس کی تشریح کی طرف کہ تو کہا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافرو. کافر کفر جو ہے، کفر کے ایک معنی تو بڑے پتہ سب کو پتہ ہے، وہ ہیں انکار کرنا، ڈینائی کرنا، اور ایک معنی اور بھی ہے کفر کے، وہ ہیں چھپانا. شکر کو اللہ کے شکر کو چھپانا کہ آپ کو کوئی چیز شکر کرنا آپ کہتے نہیں ہے. تو مخاطب یہاں پہ ان کفار سے ہو رہا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ اب ہمیشہ شرک پہ رہیں گے. تو یہ کیوں ہوا، اس وقت کیا ہوا، یہاں سے اب آتی ہے جو ایکسپلین کروں گا کہ وجہ نزول کیا تھی. ہم بڑی آسانی سے جو حضور کی مکی زندگی ہے اس کو تبلیغی زندگی جو ہے اس کو 3 حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں، 3 فیز میں. پہلا فیز جو ہے وہ ہے تمسخر کا دور، کریکٹرائزیشن، کہ آپ کا شروع کا دور مذاق اڑایا گیا کہ آپ دیوانے ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے، آپ پتہ نہیں کیا کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو بڑی مطلب ذہنی طور پہ ان کو بڑی تکلیف دی گئی. اور یہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا، بہت سے لوگوں کا، کہ یہ وقتی معاملہ ہے، کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا، لہذا کوئی فکر نہیں ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ وہاں تو بھائی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیغام سے متاثر ہو رہے ہیں چیزیں، تو وہاں شروع ہو گیا تشدد کا دور کہ مظالم ہونا شروع ہو گیا. آپ کا اندازہ ہے اچھا کن پہ تھے، کیونکہ جو نو مسلمان تھے، جو نئے لوگ تھے، وہ زیادہ تر غلام تھے، عورتیں تھیں، مرد تھے، بچے تھے. تو ان کو جسمانی طور پہ بے انتہا تکلیف تھی. آپ کو تو نہیں دی گئی کیونکہ آپ کا تعلق ایک بڑے خاندان تھا، آپ کو ذہنی کیفیت سے مشکل سے دوچار تھے. تو دور آیا تشدد کا. اب یہ دور ایسا تھا، اچھا اس دور میں تو کوشش کی گئی آپ کی زندگی ختم کرنے کے لیے، آپ پہ حملے کیے گئے. اور قرآن کی ایک آیت ہے سورہ طور میں، ہم ان کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی کفار انتظار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوشش کرتے تھے کہ آپ جو ہیں سلسلہ ختم ہو جائے. اب ظاہر ہے جب حضور کے ساتھیوں پہ، صحابیوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے تو ظاہر حضور کے دل پہ تو ہو سکتا ہے نا، مطلب تو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ مطلب حضور کہیں کمپرومائز کر لیں. تو تیسرا دور جو آیا وہ آیا ریکنسیلیشن کا. جب کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ بھئی کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا تو انہوں نے مصالحت کرنے کی کوشش کی. کہا بھئی ایسا کرو، ہم سے دولت لے لو، ہم آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں، ہم جس سے چاہتے ہیں آپ سے شادی کرا دیتے ہیں، آپ پہ جادو ہو گیا تو اس کا علاج کرا دیتے ہیں. تو یہ بھی بیکار ہو گیا.
तो फिर फाइनली वो एक लेकर आए, एक प्रपोजल लेकर आए गिव एंड टेक का। प्रपोजल जो था वो ये था कि ऐसा करते हैं कि साहब 1 साल हम आपके दीन पर कायम रहते हैं, आपके अल्लाह को मानते हैं, आपके तरीके से इबादत करते हैं। दूसरे साल आप कर लीजिए हमारे तरीके से इबादत, जिस तरह हम कह रहे हैं, हमारे देवताओं को मान लिए। जब वो बात नहीं बनी तो उनका ऐसा करे, अच्छा ठीक है, आप हमारे किसी भी एक देवता को हाथ लगा दें, मान लें तो हम मान जाएंगे। तो उस मौके के ऊपर जब ये मौका आया तो ये सूरत जो है ये उस मौके पे अल्लाह की तरफ से हुक्म की सूरत में आई। और देखिए इसमें कुरान की फिर बताता हूँ आयत ये कि सूरह कलम में है कि ये लोग चाहते हैं कि आप तबलीग में ढीले हो जाइए, और जब उनके सामने, देखिए ये बड़ा, जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ साफ हैं, तो ये लोग जिनको हमारे पास आने का खटका नहीं है, क़यामत यकीन नहीं उनको, आपसे यूं कहते हैं इसके सिवा कोई पूरा दूसरा कुरान ले आइए या इसमें तब्दीली कर दीजिए। यानी वो तैयार थे कि कुरान को आप तब्दील कर दें, कुछ हमारी बात मान करें, गिव एंड टेक हो जाए थोड़ी सी, और तो हम कुरान को मान लेंगे। चीज ये देखिए, आप यूं कह दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं अपनी तरफ से इसमें तरमीम कर दूं, बस मैं तो उसका इत्तबा करूंगा जो मेरे पास वही के जरिए आया है, और अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूंगा तो एक बड़े भारी दिन का अजाब होगा। तो उन्होंने कोशिश की कुरान में तब्दीली आ जाए, कुछ इबादत के अंदर कुछ तब्दीली आ जाए, कुछ हमारी बात मान लें, हम इनकी बात मान लेते हैं। तो जब ये प्रपोजल आया तो उस वक्त ये हुक्म आया इस सूरत की शक्ल में कि तुम क्या करो, मतलब एक मलगूबा से बना ली जाए कुफ्र इस्लाम को मिला के लिए। तो पहली आयत है ला अबदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम बात करते हो। यहाँ बात हो रही है हाल की और माजी की। हुजूर कह रहे हैं कि माजी में भी जब मैं नबी भी नहीं था तब भी मैंने तुम्हारे देवताओं की परशिश नहीं की, जो तुम देवता बदलते रहते हो, नए ले आते हो, मैंने कभी उनको नहीं पूछा। जो तुम्हारा तरीका इबादत करने का कि तवाफ करते हो नंगे होकर या सीटियां बजा के या शोर बचा के, मैंने कभी वो नहीं किया। तुम्हारे तरीके पे मैं कभी रहा ही नहीं, नबूवत से पहले भी ना मैंने शराब पी, ना मैंने वो काम किए जो तुमने किए। तो मैं तो नबूवत से पहले में मैंने कभी काम नहीं किए, और आज भी जो है मैं ये काम नहीं करता हूँ, आज भी मैं ये काम नहीं करता हूँ। ये बात हो रही है माजी की और हाल की। और कहा कि मुझे पता है कि वला अंतुम आबिदूना माबुद, न तुम इबादत करने वाले हो मेरे उस खुदाए वाहिद की जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो ये जो है तो न तुम इबादत करने वाले हो मेरे इस खुदा को बिला शकत गैर, क्योंकि तुम उसका जोड़ते हो। मुझे पता है माजी की बात क्या है। और अब बात हो रही है मुस्तकबिल की, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, न मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम जिनकी तुम बात कर रहे हो, मैं आइंदा मुस्तकबिल में भी मैं ये नहीं करूँगा। और तुम चाहते हो कि मैं तौहीद का रास्ता छोड़ के शिर्क पे आ जाऊं। दीन इस्लाम में और मिल्लत शिर्क के दरमियान कोई सूरत मुमकिन नहीं है। और नहीं तुम इबादत, भला अंतुम आबिदूना माबुद, नहीं तुम इबादत करने वाले हो चीज ये। तो यहाँ पे बिल्कुल वाज़ी अल्फाज में बता दिया गया कि ना तो मैंने माजी में, ना मैंने हाल में, ना मैंने मुस्तकबिल में तुम्हारे दीन को नहीं मानना है, न तुम्हारे तरीके से क्या कहते हैं कि इबादत करनी है। मेरा रास्ता अलग, और मुझे पता है, अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम भी नहीं मानोगे। लिहाजा बात यह है कि हम दोनों के दीन जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। लकुम दीनकुम वलिय दीन कि हम दोनों के लिए अलग राहें। मतलब ये तुमने अब क्योंकि जिद बांध रखी है, किसी समझौते की कोई उम्मीद नहीं है, जो बदबख्ती अपने लिए तुमने चुनी है, तो वो तुमको मुबारक हो, तुम अपने दीन पे कायम रहो। यहाँ मुराद ये है कि तुम्हारे लिए दीन के यहाँ मानों में आया है जजा के, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल की जजा है, मेरे लिए मेरे अमाल की जगह हो। तो इसी बात को सूरह
असल में कहा गया है कि कहते हैं कि हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, तुम पे सलाम हो, हम बेसमझों को नहीं चाहते। ऐसे ही सूरह यूनुस में इसी बात को कहा गया है, कह दो ए लोगो अगर तुम्हें मेरे दीन में शक है तो अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, बल्कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हें वफा देता है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं ईमानदारों में रहूँ। ये सूरह यूनुस की नंबर 102 है। एक और आयत सूरह बकरा में इसी मौजू पर है कि कह दो क्या हमसे अल्लाह की निस्बत झगड़ा करते हो, हालांकि वही हमारा रब है, हमारे लिए हमारे अमल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल हैं, हम तो खालिस उसी की इबादत करते हैं। ये सूरह बकरा की आयत थी। ये मकसद ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि शिर्क और तौहीद ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। इस्लाम और कुफ्र एक बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, ये दो अलग राह हैं, ये एक नहीं हो सकते। और अब हम अलग हैं, तुम अलग हो, तो एक किस्म के आप कह दीजिए कि एक किस्म का ऐलानी जंग था, हम में तुम में फ़र्क हो गया है चीज़ें। तो इसका जो खुलासा जो है बड़ा, क्योंकि कुछ एक ही मौजू है, छोटी से आयत है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, खुलासा बड़ा सिंपल से ये है कि तौहीद और शिर्क दो मुतज़ाद दीन है, दो मुख्तलिफ तरीक़े हैं और इनकी राहें अलग हैं। तुम अपने अपने दीन पे कायम रहो, हम अपने दीन पे कायम रहेंगे। अब इसमें सबक क्या मिलता है, मेरी अपनी राय है, उससे आप उतना मुत्तफ़िक़ ना हो, तो ये कहा ही जा रहा है, तो मेन बॉटम लाइन है ईमान पे तुम्हारा है अक़ीदा ये कि इख्तलाफ की जब होता है, इख्तलाफ की सूरत में होता है तो बजाय बहस मुबाहिसा ये शाइस्तगी के साथ अलगी इख्तियार करो। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं, अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम उसको कन्विंस कर ले हमारी बात सही है बात गलत है। कहा गया है यार कोई अमल करता है दूसरा हम उसको गलत समझते हैं, तो भाई ठीक है, अगर इख्तलाफ है आपने बात कह दी शाइस्तगी के साथ तो नहीं हुई तो ठीक है, खामोश हो जाए, अस्सलाम वालेकुम, उनका लहजा हो जाए। तो एक जो जुमला कहा आता है कि अपना मसलक ना छोड़ो, अपना मसलक ना छोड़ो, दूसरे का मसलक ना छेड़ो। और आखिर में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ। कुरान की दुआ है सूरह माइदा में कि रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन, क्योंकि बात हो रही है ईमान की कि परवरदिगार हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने में लिख ले। तो ये एक था जायज़ा जो उन्होंने पेश किया कि इसमें कोई गलती खामी हो तो उसकी निशानदेही कर दीजिए, या कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह बात कर लेंगे। जी हमारे अकरम साहब अब आपके ऊपर है। जी रशीद साहब और फिर एहतिशाम सवाल करेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ इतना